हाँ जी, अज असी पिंड गद्दांडोब दे विच पहुंचे हुए हैं क्योंकि साडे चाचा जी की डैथ हुई सी 2-3 दिन पहलां ते उहदा काफ़ी पिंडां दे विच्चों इंसाफ लैण वास्ते सरकारी हॉस्पिटल दे विच काफ़ी पद्धर ते पिंडां दे विच्चों लोग पहुंचे थे इंसाफ दिवाउण वास्ते। पर वो इंसाफ कदों विक जांदा ते कदों किस तरह उन्हां नाल धक्केशाही हो जाती है ते किवें परिवार नालों पूरा पिंड टुट जांदा, उहदे बारे आपां अज परिवार दे नाल गलबात करांगे ते पूरा परिवार ते आस पास साडे घरां दे सारे ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ मौके ते मौजूद ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਪਲਟਦੀ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਸਹੀ ਕੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ इंसाफ ते सच्चाई दब जाती है तो आने वाले समय दे विच मैनूं नहीं लगता भी किसी नूं इंसाफ मिलूगा। ठीक है, जरूर आप कह दिंदे आ भी आम आदमी पार्टी एक सच का साथ दिंदी है। CM वार वार बोलदा कि जिथे भी किसी नाल धक्केशाही हुंदी है तो उत्थे असीं खड़ांगे। पर अज पता लगूगा कि परिवार दे नाल दुख साझा करन वास्ते जिहड़ा इंसान एक अणख की खातर एड्डी वड्डी शहादत दे गया, उहदे वास्ते अज उहदा एक मजाक बना देना किड्डी वड्डी गल आ। इक्को ही बेनती करदा, जिहड़ा भी इस वीडियो नूं देखूगा अगे शेयर करियो ते असीं परिवार दी भी बाइट लवांगे विच। परिवार दे मूँह ये गल बोलनी जरूरी है, बुलाउणी जरूरी है जो सच है, क्योंकि 2 दिन तो परिवार सुन्न होया होया सी, उन्हां नूं कुछ नहीं सोचदा सी भी असीं की बोलीए। तो पता नहीं किन्ना क दबाव पाया गया परिवार ते परिवार नूं, क्योंकि कोई भी DC सददा जां कोई भी अफसर सददा तो जाना तो पैंदा ही आ। सानूं ये नहीं भी क्यों लैके गए, पर सारे पिंड दे ते हज़ारां लोकां दे खड़ियां तो अखीं घट्टा पा के ते इन्हां नूं जिहड़ी पिंड च फाड़ आएगी कि 20-25 लाख रुपया लैके परिवार अंदर वड़ गया, वो सच्चाई सामने लियाउण वास्ते अज असीं साडे चाची जी नाल गल करांगे। इन्हां नूं पुछदे आ कि तुहानूं किवें होया ते की गल होई है, कौन मिलिया आके, तां इन्हां दा कहना की है। हाँ जी चाची जी, मेरे कोले आया इस टाइम कोई नहीं पहुंचा सी, किसी ने मेरे नाल आके कोई गल नहीं कीती। कोई MLA साहब आया जां प्रशासन अधिकारी कोई तुहाडे नाल गल करन आया? मेरे नाल किसी ने नहीं गल कीती, कोई मेरे कोले नहीं पहुंचागा। इंसाफ दिवाउण वास्ते तुहानूं किसी ने मंग कीती भी कि कुछ कहा भी तुहानूं असीं कुछ भी इंसाफ दिवावांगे? ते मेरे कोल किसी ने नहीं कोई गल भी कीती, मेरे कोले आके कोई पहुंचा ही नहींगा। कोई नहीं आया तुहाडे कोल? जी नहीं आयागा। ठीक है जी, तुसीं ये सुण ही लिया तुसीं कि भी इन्हां तक कोई भी नहीं पहुंचा, क्योंकि जिन्हां दे परिवार दे जी दी डैथ हो जाती है, जिन्हां दे हसबैंड दी डैथ हो जाती है, उहदे नाल भी एड्डी बेइनसाफी करनी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਨੂੰ ਘਮਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇਸ इंसाफ लैन लई साडा साथ दिओ। ते दूसरी आपां बेनती करदे आ उन्हां दे बेटे नाल जिन्हां नूं DC साहब नूं मिलाउण वास्ते लैके गए सी, की गलबात होई आ आपां ओह भी गल करांगे। हाँ जी, साडी मीटिंग हुई सी DC साहब दे नाल जी। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ।
ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ 2-3 ਪਿੰਡ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੌਜੂਦ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਰੋਲੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬਦੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹ ਡਾਈ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਗਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿਉਂ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਡਨੈਪ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਥੀ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, CM ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਲਟ ਕਰਕੇ MLA ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਪਾਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਵਾਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਣ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਸੱਚ ਕੀ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਫਵਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੱਸੀ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ
ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੱਢ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਗਿਆ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪੱਤੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਵਾਂਗੇ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਕ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਦਰ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਬਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਬਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ